ओम शांति 25 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, यही ड्रामार खेल आकुरेट अर्थात सठिक भाव चली जार जो अभिनय जो समय करने दरकार ताहा ही पुनरावृत्ति हेउछि। यही कथा को यथार्थ भावरे बुझिबाकू हेब। यही ड्रामार खेल आकुरेट अर्थात सठिक भावरे चलीछि जार जो अभिनय जो समय करने दरकार ताहा ही पुनरावृत्ति हेउछि। यही कथा को यथार्थ भावरे बुझिबाकू हेब। आजिर प्रश्न, तुम संतान मानकर प्रभाव केबे जଣା पड़िब? एबे पर्यंत केउं शक्तिर अभाव रहिछि? तुम संतान मानकर प्रभाव केबे जଣା पड़िब? एबे पर्यंत केउं शक्तिर अभाव रहिछि? उत्तर, जेतेबेले तुमे माने जोगरे मजबूत होइजिब सेतेबेले ही तुमर प्रभाव विस्तार हेब। वर्तमान सेभଳି शक्ति आसी नाही। जोग द्वारा ही सही शक्ति मिलिथाए। ज्ञान तरबारी रे जोग बलर धार थिबा दरकार, जहाँकि वर्तमान पर्यंत कम अछि। जदि निजकू आत्मा मने करी बाबा को मने पकाइब तेबे बेड़ा पार होइजिब। एहा गोटिए सेकेंडर ही कथा अटे। ओम शांति। रुहानी संतान मानकू रुहानी बाबा बसी बुझाउछंती। रुहानी बाबा मात्र जनकू ही कुहा जाउछि, बाकी समस्ते हेउछंती आत्मा। तांकू परम आत्मा बोली कुहा जाउछि। बाबा कहउछंती, मु मध्य आत्मा अटे, किंतु मु परम सुप्रीम सत्य अटे। मु ही पतित पावन ज्ञानर सागर अटे। बाबा कहउछंती, मु भारत को ही आसुछि पिला मानकू विश्वर मालिक कराइबा पाई। तुमे ही मालिक थिल ना? एबे यही स्मृति आसुछि। पिला मानकू स्मृति देउछंती, तुमे प्रथमे प्रथमे सत्ययुग को आसुछ, पुणी अभिनय करी 84 जन्म भोग करी एबे अंतिम समय रे आसी पहुँची जाइछ। वर्तमान तुमे निजकू आत्मा बोली भाव। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी अटे। आत्मा ही देह सहित आत्मा मानक सह कथा हेउछि। आत्मा अभिमानी होई रहुनाहंती, तेबे निश्चय देह अभिमान रहिछि। मु आत्मा एक कथा भूली गलेनी। कहउछंती मध्य पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। सेमाने पुणी परमात्मा तो होई परिबे नाही। केही भी निजकू शिव बोली कहि परिबे नाही। शरीरर नाम शिव बोली तो बहुतंकर रहिछि। आत्मा शरीर रे प्रवेश कले नाम दिया जाइथाए, काहीकिना शरीर द्वारा ही अभिनय करिबाकू होइथाए। तेबे मनुष्य पुणी देहर अभिमान रे आसी जाउछंती, कहउछंती मु अमुक अटे। वर्तमान बुझुछंती, हाँ मु आत्मा अटे। मु 84 जन्मर अभिनय करिछि। एबे मु आत्मा को जानी गलेनी। मु आत्मा सत प्रधान थिली, पुणी एबे तम प्रधान होई जाइछि। बाबा सेतेबेले आसुछंती जेतेबेले सबु आत्मा मानक उपरे पापर कलंक लागि जाइछि। सुनारे जेपरी खाद मिसी थाए ना, तुमे प्रथमे खांटी सुना थिल, पुणी चांदी तंभा लुहा मिसी मिसी तुमे बिल्कुल कला होई जाइछ। यही कथा आउ केही बुझाई परिबे नाही। आत्मा निर्लेप बोली समस्ते कहि देउछंती। खाद किपरि पड़ुछि एक कथा मध्य पिला मानकू बाबा बुझाउछंती। बाबा कहउछंती, मु भारत रे ही आसी थाए। जेतेबेले समस्ते बिल्कुल तम प्रधान होई जाइछंती, सेतेबेले मु आसुछि। निर्दिष्ट समय रे आसुछि। जेपरी ड्रामा रे खेल सठिक भावरे चली थाए ना, जेउ पाठ जेतेबेले हेबार थिब सेही समय रे पुणी तार पुनरावृत्ति हेब। एथिरे टिकिए हेले फरक पड़ी पारिब नाही। ताहा हदर ड्रामा, यह बेहदर ड्रामा। बुझिबा निमते यह बहुत सूक्ष्म कथा अटे। बाबा कहउछंती, तुम द्वारा जो अभिनय हैला ताहा ड्रामा अनुसारे हैला।
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ନା ରଚୟିତା ନା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହି କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତୁମକୁ କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ, ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ? ତେବେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିବ। ତାହା କେବଳ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛ, ପୁଣି ଆଉ କେବେ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ମୁଁ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ହେବ ଏକଥା ଜାଣିଥିବ? ନା, ଏଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବାଙ୍କର ଅଭିନୟ ହିଁ ଥରେ ମାତ୍ର ରହିଛି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା। ଏପରି ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇଗଲେ, ପଢ଼ାଉଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା? ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ବାବା ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ମୁଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲ, ଏବେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏବେ ତୁମେ ନେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ। ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଅକ୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପଚାରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବାରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିଛ? ତେବେ ନା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ ମାଲିକ ରଚୟିତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲି। ଇବ୍ରାହିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ନିଜକୁ ଦେହ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏହା ବୁଝାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଲୌକିକ, ଅଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ। ହଦର ବାପା ଲୌକିକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପିତା। ଏହାକୁ ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେହି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଦିଦେବ ଏଡମ୍, କିନ୍ତୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିଦେବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା? ତୁମେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହା ତ ଆମର ନିଜର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସିଛୁ। ଏଠାରେ ବାବା ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରହିଛି। ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଏବେ ଚୈତନ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ଏସବୁ ଆମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବୁ। ତାପରେ ପଛକୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଉ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ।
ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଅ। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବେଶରେ ଆସିବେ। ତେବେ ସିଏ କୁକୁର ବିଲେଇ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗୁନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ରହିଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ହସ ଲାଗୁଥିବ। ରାବଣର ଚିତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଶତ୍ରୁର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାବଣ କିଏ, କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏହି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ହଂସ ବଗ ଏକତ୍ର କିପରି ରହିପାରିବେ? ଖିଟପିଟି ହେଉଛି। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଚତୁର ଚିତ୍ତବିନୋଦକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ହେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ଦୟା କର, ମୁକ୍ତ କର। ସେହି ମୁକ୍ତିଦାତା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝାଅ। କରାଚିରେ ଜଣ ଜଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସି ବୁଝାଉଥିଲେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ। ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀ ଅଟେ, ସେଥିରେ ଯୋଗର ବଳ ଭରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ। ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ଅଟେ। ଅନେକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଖଲାସ। ମାୟା ଟିକିଏ ସମୟ ବି ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। କେତେକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଓହୋ, ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା? ମିଟରର ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଏତେ ପଏଣ୍ଟ କମ୍। ତୁମେ ଏବେ ଏକଦମ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ, ପୁଣି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଯାଅ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଡ଼ିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆରୋହଣ କଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବତରଣ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସାଥିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବାବା ବାବା ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବାକି ଶାନ୍ତି ତ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଆରେ ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତାର ଘର ହିଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଥିଲ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେଉ, ଏକ ଜାତି, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭଗବାନ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି ଭଗବାନ ଜଣେ, ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଜଣେ ବୋଲି ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ, ଉପରେ ଲେଖିଦିଅ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଭଗବାନ ଏକ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଯିବ, ଆଉ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବସାଇ ବୁଝାଅ, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଅ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କିଏ କାହାକୁ ମାନୁଥିବେ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଆଉ କାହାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କିପରି ବୁଝାଇବ? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କଥା ଶୁଣାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ପଚାରିବା ଦରକାର, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ? ବିକେଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? କେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ? ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିନାହଁ। ଏସବୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସୁ ଯେ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ହଂସ ଏବଂ ବଗ ଏକାଠି ରହୁଛ, ତେବେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏକତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଏକତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ 2ଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଏକତା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଭାବନାରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଭାବନାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ତାହା ହେଲେ ଏହି 2ଟି ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ବାବାଙ୍କର ଚେହେରାର ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଖାଯିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯଦି ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେବ ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯଦି ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେବ ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେଲେ ତାର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଗର ଲଗନର ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ୁଛ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛ, ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ତେବେ ଲଗନ ଅଗ୍ନିରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋର ପଣିଆ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗକୁ ହିଁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।